Hello everyone. Am I audible? Enough? Hmm. Good morning, all of you. So let us start. In last lecture, we had done obstacles, right? The obstacles in reading. Hmm. We'll go ahead. There are two quotation. With two quotation, we'll begin. See, it tells Austin Phelps. Michael Phelps is non-person, but here Austin Phelps, very renowned critic, is saying something that is, wear the old coat and buy the new book. So, exactly what is going on in today's era? Different thing, right? Vice versa. ઉલટું થઈ રહ્યું છે. આપણે ન્યૂ કોટ લઈ રહ્યા છીએ અને ઓલ્ડ બુક્સની તલાશમાં હોઈએ છીએ. So it is rightly said, wear the old coat because it is not that necessary. Old coat would do, but buy a new book every time because it would bring new thoughts. And the other one is, reading is to the mind what exercise is to the body. What is Richard Steele is saying. He is 16th century writer. So reading is SMS exercise. It is mind's exercise, mental exercise. So these two quite essential quotation regarding reading. આગળ જઈએ. રિવિઝન વાઇઝ હું કહું તો કાલના જે ઇમ્પોર્ટન્ટ જે ડિજિટ્સ હતા, ફેક્ટ્સ હતા, એ અગેન જોઈ લઈએ. જે એવરેજ સ્ટુડન્ટ્સ છે એની રીડિંગ છે કરવાની ક્ષમતા છે એ મેં બતાવી હતી પર મિનિટ 150 વર્ડ્સ ટુ 250 વર્ડ્સ. પછી એમ બી કહ્યું હતું કે ભાઈ વોટ ઇઝ ગુડ રીડિંગ સ્પીડ. ગુડ રીડિંગ સ્પીડ છે 250 વર્ડ્સ ટુ 400 વર્ડ્સ પર મિનિટ બોલાય નહીં. બટ સમ પીપલ, એક્સ્ટ્રોર્ડિનરી પીપલ, કેટલું વાંચી શકે છે તો કે 1000 વર્ડ્સ પર મિનિટ એન્ડ ઇવન બિયોન્ડ. તો 150 to 250 એવરેજ કોલેજ સ્ટુડન્ટ્સ. ગુડ રીડિંગ સ્પીડ છે એ મેક્સિમમ જે લિમિટ છે એનાથી સ્ટાર્ટ થાય છે 250 to 400 એન્ડ ઇટ કેન ગો અપ ટુ 1000 એન્ડ મોર. થોડા પર્પઝીસ આપ્યા હતા મેમરાઇઝેશન માટે. સ્પીડ ડિક્રીઝ થઈને કેટલી થઈ જાય છે 100 ઓર ઇવન બિલો 100 વર્ડ્સ પર મિનિટ. ઇફ યુ આર લર્નિંગ સમથિંગ તો શું હોય છે તો કે 100 વર્ડ્સ ટુ 200 વર્ડ્સ. કોમ્પ્રિહેન્શન કંઈ થતું હોય, આપણે ખાલી વાંચતા હોઈએ કંઈ આઈડેન્ટિફાઈ કરવા માટે 200 to 400 વર્ડ્સ. અને જસ્ટ સ્કીમિંગ કરતા હોય લાઈક મેગેઝિન રીડિંગ, ન્યૂઝપેપર રીડિંગ, કોમિક રીડિંગ, એક્સટેન્સિવ રીડિંગ, તો 400 to 700 વર્ડ્સ. બીજી વાત હતી, સી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ધ રોલ ઓફ ધ સ્પીડ ઇઝ વેરી વેરી એસેન્શિયલ ઇન રીડિંગ. એન્ડ ક્લોઝ રિલેશનશિપ છે રીડિંગ અને અન્ડરસ્ટેન્ડિંગમાં. આપણે સિક્વન્સ બી જોયું છે. And you can have proper training to increase your rate of reading. These are the common obstacles we had seen: lack of concentration, eye fixation, right? Regression, turning, reading aloud and turning head to head, side by side, indiscriminate use of dictionary, and these are the other obstacles. Now, these are the types. And પહેલા જ લેક્ચરમાં આપણે સમજી લીધું હતું સ્કીમિંગ, સ્કેનિંગ, એક્સટેન્સિવ રીડિંગ અને ઇન્ટેન્સિવ રીડિંગને. તો વન બાય વન જોઈએ કઈ રીતે સ્કીમિંગ છે એ ડિફર થાય છે બધા કરતા. સી, ધીસ ઇઝ સ્કીમિંગ. વોટ ઇઝ સ્કીમિંગ?
Scheming is used to quickly gather the most important information or gist. GIST ઘણા બધા સ્ટુડન્ટને મેં લખતા જોઉં છું. JIST, no, it is GIST, just from the document, novel, magazine, journal, article, whatever may be. The entire article છે એ વાંચે છે, વર્ડ બાય વર્ડ વાંચે છે, બટ એવરી વર્ડ, each and every word છે એ મેટર નહીં રાખતા, બટ શું મેટર રાખે છે? સમરી, શું કહેવા માંગે છે, રાઈટ? So a reader makes his or her eyes run over the text and noting important information. And one can go through the contents of the chapter rapidly, picking out and understanding the keywords and concepts. So આ રીતે સ્કીમિંગ થઈ છે. Scheming is all about summarization and taking out the gist. Okay. So typing of types of reading, first scheming is done. Skimming further case, one can go through current businesses, document and literary work swiftly, like quickly and rapidly. And it is not essential to understand each and every word. See, when you are employing scheming while reading, કોઈ એક ટાઈપ છે સ્કીમિંગ તમે કરો છો ત્યારે એવરી વર્ડ છે એ એસેન્શિયલ નથી, મેં કહ્યું તેમ. અને લાસ્ટમાં એક્ઝામ્પલ એ જ દે છે કે જે મેં તમને વાત કરી, ન્યૂઝપેપર રીડિંગ, મેગેઝિન રીડિંગ, અને ક્વિક મેનરમાં તમે જે રીડ કરતા હોય તે. તો ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ સ્કીમિંગ. અને ઇન શોર્ટ એને ઘણી વખતે કહેવાય છે સ્કીમ રીડિંગ. ઇન શોર્ટ શું કહેવાય છે? સ્કીમ રીડિંગ. This is first portion of skimming. And the second one is this. Second one is scanning. Scanning આપણને ખ્યાલ છે. See, if we want particular piece of information, then we occupy scanning, this type of reading. And in this, a reader allows his or eyes to run over the text looking for the specific piece of information કે જે એને જરૂર છે. સ્કેનિંગ ક્યારે યુઝફુલ થાય છે? જ્યારે આપણે કોઈ શેડ્યુલ છે, મીટિંગ પ્લાન છે, અને એ કંઈ પણ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ આપેલી છે, સ્પેસિફિક ઇન્ફોર્મેશન છે બુકમાં રહેલી, એને ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે સ્કેનિંગ છે એ ખૂબ જરૂરી છે. સપોઝ રેલવે સ્ટેશન ઉપર ઘણી બધી ટ્રેન્સનું લિસ્ટ છે, બધી ટ્રેનની ઇન્ફોર્મેશન જાણીને તમારે કોઈ જરૂર નથી, બટ તમને તમારી ટ્રેનનું નામ ખબર છે. યુ ક્વિકલી મૂવ યોર આઈસ ફ્રોમ અપ ટુ ડાઉન, અને તમને ખ્યાલ આવે છે ધીસ ઇઝ માય ટ્રેન, એન્ડ સામેની એન્ટાયર લાઈન છે તમે ફોલો કરો છો. વોટ ઇઝ ધ ટાઈમિંગ, કયા પ્લેટફોર્મ પર આવે છે. ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ સ્કેનિંગ. એટ રેસ્ટોરન્ટ તમે જાઓ છો એન્ડ યુ આર ક્વાઇટ ક્લિયર વોટ યુ વોન્ટ ટુ ઓર્ડર. તમે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એન્ટાયર મૂવ આઈ કરીને પર્ટિક્યુલર સેક્શન ઉપર જાઓ છો. એ સેક્શનમાં ઘણી બધી ડિશિસ રહેલી છે. એ ડિશિસમાં ક્વિકલી તમે તમારી નજર ચૂકવો છો કે એક્ઝેક્ટલી રેસિપી ક્યાં રહેલી છે. તો એ રેસિપીની સામે ઓકે તમે ઓર્ડર આપી દો છો. ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ સ્કેનિંગ. Okay, further case, it is very effective way of getting information from magazines, scan the table of contents and indexes. અહીં એક important term આવેલી છે, that is index. અને index નું plural બી આપેલું છે. index નું plural આ રીતે બી થાય છે, બીજી રીતે બી થાય છે. This is indices, યાદ રાખીએ આપણે. This is indices. શું થશે? indices. index plural indices. અને બીજું આપ્યું છે contents. કન્ટેન્ટ જે છે અહીં આપેલો જે વર્ડ કે જે બુકની શરૂઆતમાં જ એન્ટાયર કન્ટેન્ટ આપણે કહીએ છીએ. કન્ટેન્ટ છે સિંગ્યુલરમાં હોતું નથી. કન્ટેન્ટ ઓલવેઝ યુઝ થઈ જાય છે એસ લગાડીને,
પ્લુરલ ફોર્મમાં જ પોસિબલ છે, લાઈક સ્પેક્ટેકલ્સ. સ્પેક્ટેકલ હોતું નથી, સ્પેક્ટેકલ્સ હોય છે. ટ્રાઉઝર્સ હોય છે, ટ્રાઉઝર નહીં હોતું. સીઝર્સ હોય છે, સીઝર નહીં હોતું. એમ કન્ટેન્ટ્સ ઓલવેઝ હોય છે, કન્ટેન્ટ નહીં હોતું. કોઈ મને કહેશે વોટ ઇઝ ધ મીનિંગ ઓફ ઓનલી કન્ટેન્ટ? એસ ન લગાડીએ તો ક્વિકલી. ક્વિકલી. ઇટ્સ ઓકે. હું કહેવાનું હું તો કહીશ જ. કન્ટેન્ટ્સ આપેલું છે, સિંગ્યુલર ફોર્મમાં કન્ટેન્ટ હોય એનો મતલબ ફરી જાય છે. સિંગ્યુલર ફોર્મમાં કન્ટેન્ટ હોય તમારી સામે તો મિનિંગ ફરી જાય છે. ઇટ ઇઝ ઓલ અબાઉટ કન્ટેન્ટ્સ. બાય ધ વે, એ બુકમાં હોય કે કોઈ બી જગ્યાએ હોય, કન્ટેન્ટ્સ. બટ જો આ રીતે હોય કન્ટેન્ટ, તો કન્ટેન્ટનો મતલબ થાય છે ટુ સેટિસ્ફાય. આઈ એમ કન્ટેન્ટેડ, આઈ એમ સેટિસ્ફાઈડ. કન્ટેન્ટમેન્ટનો મતલબ થાય છે સેટિસ્ફેક્શન. આ યાદ રાખીએ. આઈ હોપ ધીસ ઇઝ ન્યૂ ટુ યુ. આજે એક નવો વર્ડ મળી ગયો છે, કન્ટેન્ટ. સિંગ્યુલર, સેટિસ્ફાઈ, ટુ સેટિસ્ફાઈ. એન્ડ કન્ટેન્ટમેન્ટ, સેટિસ્ફેક્શન. ઇન્ડેક્સ સિંગ્યુલરમાં છે તો એ રીતે થાય છે. પ્લુરલમાં મેં કહ્યું તેમ ઇન્ડાઇસીસ હશે, રાઈટ. આ બંને વર્ડ છે તમારી બુકમાં લખાઈ જવા જોઈએ ક્વિકલી. ઇન્ડેક્સ અને ઇન્ડાઇસીસ. ઇન્ડાઇસીસ એટલે ઘણા બધા વધારે ઇન્ડેક્સ છે, તો એ રીતે એ યુસેજમાં લેવાય છે. અને ઇન્ડેક્સીસ બી પોસિબલ છે, ઘણી વખત યુઝ થાય છે, આ યાદ રાખજો, રાઈટ. તો ધીસ ઇઝ એની પર્ટિક્યુલર ઇન્ફોર્મેશન એ આઈડેન્ટિફાઈ કરવા માટે, પિક આઉટ કરવા માટે તમે યુઝફુલ એક ટાઈપ છે. થર્ડ વન, એક્સટેન્સિવ રીડિંગ આવી છે. વોટ ઇઝ એક્સટેન્સિવ રીડિંગ? આપણને ખ્યાલ છે, વી વોન્ટ ટુ એક્સટેન્ડ our horizon. See, it is written, it is used to obtain general understanding of the subject. હવે general understanding of the subject છે એ કોઈ એક ટેક્સ્ટ નહીં આપી શકતી. And that is why we refer, આપણે recommend કરીએ છીએ ઘણી બધી રેફરન્સ બુક્સ. અને through those books આપણને એક અંડરસ્ટેન્ડિંગ મળે છે regarding that subject. What it includes? It includes reading of the loner text. Loner text નો મતલબ થાય છે એક particular પ્રકારની individual text for pleasure, business report to know about the general trends. આ પ્રકારના બિઝનેસ રિપોર્ટથી ઓવરઓલ અત્યારે બજારમાં શું થઈ રહ્યું છે, માર્કેટમાં શું ચાલી રહ્યું છે, એના વિશે માહિતી મળશે. And in this type of reading, a reader should not worry if he or she does not understand each and every word. સ્કીમિંગમાં બી એ થઈ રહ્યું હતું અને એક્સટેન્સિવ રીડિંગમાં બી એ થઈ રહ્યું હતું. બટ એક્સટેન્સિવ રીડિંગ અને સ્કીમિંગ એ બંને થોડી ડિફર એ રીતે થઈ છે કે એક્સટેન્સિવ રીડિંગમાં તમે તમારા હોરાઇઝનને એક બ્રોડ બનાવો છો અને સ્કીમિંગમાં તમારે જરૂર હોય છે કે વોટ એક્ઝેક્ટલી ઇટ ટેલ્સ અસ. થોડો ડિફરન્સ છે. So in this type of reading, it is used to improve to general idea and general knowledge of business procedure or how to know the latest marketing strategy. For example, while reading a novel, magazines, or any sort of things before you going to bed, you employ extensive reading skill, right? એક જનરલ ટ્રેન્ડ બની ગયો છે લાસ્ટ ફ્યુ યર્સથી કે જનરલી બેડ સૂતા પહેલા શું કરીએ છીએ આપણે, વી સર્ફ નેટ એન્ડ લાસ્ટ મોમેન્ટ સુધી આપણી પાસે મોબાઈલ હોય છે. એને ઘણા લોકો કહે છે, પર્ટિક્યુલરલી આઈ સ્પેશિયલિસ્ટ કહે છે, ઓપ્થેલ્મોલોજિસ્ટ કહે છે કે you should not use mobile till last moment. કે જ્યારે તમે સુવા જતા હોય એના પહેલા હાફ એન આવર
પહેલા તમારી પાસેથી એ મોબાઈલ છે એ દૂર થવો જોઈએ, અને એટલું દૂર હોવું જોઈએ તમારો મોબાઈલ કે તમે તમે તેને ઊભા થઈને ત્યાંથી લઈ જઈ શકો, લઈ આવી શકો. ઘણી વખત આપણે સ્નૂઝ કરીએ છીએ કારણ કે બાજુમાં જ પડેલો છે મોબાઈલ. બાજુમાં નહીં રાખવાનો, થોડો દૂર હોવો જોઈએ આપણાથી મોબાઈલ, રાઈટ? સો થર્મોલોજિસ્ટ કહે છે, અને જ્યારે તમે રીડિંગ કરો છો લાસ્ટ મોમેન્ટ સુધી, એટલે થોટ્સ છે, પોઝિટિવ થોટ્સ. સી, રીડિંગ બુક્સમાં બી ઘણી બધી પ્રકારની બુક્સ છે. નેગેટિવ બુક્સ બી હોઈ શકે છે, પોઝિટિવ બુક્સ બી હોઈ શકે છે. ઓલવેઝ રીડ પોઝિટિવ બુક્સ કે જે તમને ઇન્સ્પાયર કરે, મોટિવેટ કરે નેક્સ્ટ ડે કંઈક કરી બતાવવા માટે, રાઈટ? એવરી ડે ઇઝ અ ન્યૂ ડે. તે પોઝિટિવ થોટ્સ સાથે જો જઈએ તો આવનારો જે બીજો દિવસ છે, ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ્સ હશે તમારી લાઈફમાં, રાઈટ? અને તમને કંઈ નહીં સૂઝતું હોય, બટ એ થોટ છે એ તમને એક નવી હોપ આપશે. ક્લિયરલી આઈ હેવ એક્સપિરિયન્સ્ડ ધેટ. તો એ એક નવું, આ એક ટિપ છે, અને એવરી ડે જો આ કરી શકાય કલ્ટિવેટ તો ખૂબ સારું છે, રાઈટ? એક્સટેન્સિવ રીડિંગ કરી શકાય છે. અને લાસ્ટ બટ નોટ ધ લીસ્ટ, ઇન્ટેન્સિવ રીડિંગ. ઇન્ટેન્સિવમાં કહ્યું છે મેં, ક્લોઝ એન્ડ એક્યુરેટ રીડિંગ. માઇન્યુટ ડિટેલ્સ છે એ તપાસવાની છે. It is said, it is written, it is used on shorter text. કારણ કે ઇન્ટેન્સિવલી જો રીડ કરી અને 500 પેજીસની બુક હોય તો ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ ટુ કમ્પ્લીટ એન્ટાયર બુક. સો શોર્ટર ટેક્સ્ટ છે એના માટે આ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકાય તેવું છે. ડિટેલ ઇન્ફોર્મેશન એની મેળવી શકાય. ઇટ ઇન્ક્લુઝ ક્લોઝ એન્ડ એક્યુરેટ રીડિંગ ફોર ડિટેલ્સ. In this type of reading, one has to understand each and every word. And during this, you acquire to read every single detail when you want to go for an see. Example આપેલો છે, ઇન્સ્યોરન્સ ક્લેમ કરવાનો છે, and you are signing. તો સાઇનિંગ કરો છો ત્યારે કઈ કઈ ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન્સ છે કે જે સ્ટારમાં આપેલી છે ઇનસાઇડ બિલો, એ બધી રીડિંગ કરવું જરૂરી છે, માઇન્યુટ ડિટેલ. અને ત્યારે જ તમે સાઇન કરી શકો છો. સપોઝ અહીં સાઇનિંગ અ કોન્ટ્રાક્ટ નથી, કોન્ટ્રાક્ટ છે. સો કોન્ટ્રાક્ટ સાઇન કરવા માટે બી ઈચ એન્ડ એવરી ડિટેલ છે એ તમારે ચકાસવી પડે. સપોઝ બેંકમાં તમે તમારા ડોક્યુમેન્ટ્સ છે એક ગીરવે રાખો છો, તો ગીરવે રાખવા માટે એક વર્ડ આવે છે, કોઈ મને કહેશે ઇન ઇંગ્લિશ કે ગીરવે રાખીએ આપણે? એના માટે ડોક્યુમેન્ટ છે પર્ટિક્યુલર, એ ડોક્યુમેન્ટનું નામ છે એપ્લિકેશન. what is the name? ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય છે? Anyone listening to me? Okay. તો દસ્તાવેજને શું કહી શકાય? કોઈ મને કહે છે દસ્તાવેજ તો ઇઝી વર્ડ છે, તમારા પ્રોપર્ટીનો દસ્તાવેજ હોય. દસ્તાવેજને શું કહી શકાય? જોયું હશે આઈ હોપ તમે તમારા ઘરનો, ઓફિસનો દસ્તાવેજ. ગુજરાતીમાં એને કહેવાય છે દસ્તાવેજ. કોઈ આન્સર? It is called deed or deeds. શું કહેવાય છે? deed or deeds. દસ્તાવેજનો મતલબ થાય છે deed. હવે યાદ રહેશે? પ્રોપર્ટી કોઈની પાસેથી હું લઉં છું અને પ્રોપર્ટી કોઈને હું વેચું છું, તો શું બનાવવું પડે છે? એક ડોક્યુમેન્ટ બનાવવું પડે છે. ડોક્યુમેન્ટ ગુજરાતીમાં આપણે કહીએ છીએ દસ્તાવેજ, બટ એને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય છે ધેટ આઈ ડોન્ટ નો. ઇવન આઈ એમ ઇન બેચલર્સ, તો બેચલર્સમાં આ તો ખબર હોવી જોઈએ ભાઈઓ અને બહેનો, ડીડ કહેવાય. બટ એ ડીડ જ્યારે આપણે કોઈની લેવેજ, કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિ સાથે લેવેજ કરીએ છીએ પ્રોપર્ટીની, ત્યારે એને ડીડ કહેવાય. બટ આ ડીડ છે એ જ્યારે હું
લોન લેવા માટે જાઉં છું તો બેંકમાં એ બેંકને આપવું પડે છે અને ત્યારે એ એક અમાઉન્ટ જે છે સપોઝ 1 કરોડ રૂપિયાનું મારું પ્રોપર્ટી છે તો 80% લોન આપણને મળે છે તો કે 80 lakhs તમને મળે છે. ઇટ ડિપેન્ડ્સ અપોન યોર ઇન્કમ પર મંથ. તો એ ડોક્યુમેન્ટ જે છે એ જે બેંક તમને કરી આપે છે ઓર લખવાનું કહે છે એની ઉપર સાઇન લે છે એ શું છે એ કેવું છે મારે. and it is called mortgage. ગીજ છે મોર્ટગેજ. મોર્ટગેજ નથી, મોર્ગેજ નથી, મોર્ગેજ નથી, ઘણી બધી ટર્મ યુઝ થાય છે ઘણા બધા લોકો દ્વારા. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ મોર્ગેજ. right? So I hope you understood two more terms, deed and mortgage. મને કોઈ કહેશે what is the meaning of deed? ચલો ડીડ અને મોર્ગેજમાં ફરક શું છે મને કોઈ કહે ક્વિકલી ચેટ બોક્સમાં. એટલે બધા લોકોને સમજાય છે. ઘણા બધા આપણી સાથે હોય ન બી હોય. and you have to read intensively both the documents. like examples બી મેં તમને આપ્યું છે. સાથે સાથે એવા લાઈફમાં કામ આવે એવા વર્ડ્સ હું આપતો જાઉં છું કે ક્યારેય નહીં ભૂલાય તમને. not title of the property, no, not title of the property, it is a document of the property. possessions જે છે ઓકે એ બદલાય છે. પ્રોપર્ટી ડોક્યુમેન્ટ તમે કહી શકો. ડેડ નો મતલબ થાય છે પ્રોપર્ટી ડોક્યુમેન્ટ, ટાઇટલ નથી. સેલિંગ તમે બાય બી કરી શકો છો કોઈની પાસેથી. તો બાય કરો છો તો બી એ શું છે ઓકે ડીડ. મોર્ગેજ છે એ કોણ કરે, કોની પાસેથી લેવામાં આવે છે, કોણ સાઇન લેવડાવે છે? બેંક. બંનેની રજિસ્ટ્રેશન તમારે કરવાનું હોય છે. રજિસ્ટ્રેશન ઓફિસ હોય છે. મે બી તમે ગયા હોય કે ન ગયા હોય આઈ ડોન્ટ નો. રજિસ્ટર ઓફિસમાં એ રજિસ્ટર હોય છે. એની સામે એક સેલર અને એક બાયર જે છે એને ફોટોગ્રાફ્સ લેવામાં આવે છે. એની સામે બંનેની સાઇન લેવડાવી છે અને પછી રજિસ્ટર થાય છે. તો ઇવન ગવર્મેન્ટ નોઝ કે આ પ્રોપર્ટી જે છે કોના નામે છે રાઈટ નાઉ. ગમે તે સાઇન નહીં કરી શકતા કોઈ બી પ્રોપર્ટીની. એવરી ડે હંડ્રેડ્સ ઓફ ડોક્યુમેન્ટ્સ છે પર સિટી એ સાઇન થતા હોય અને રજિસ્ટર થતા હોય છે. સેમ વે જે ચોકીની પાસે ફાર્મલેન્ડ છે એમાં બી ઘણા બધા ડોક્યુમેન્ટ છે અને એનું બી એક અલગ રજિસ્ટર છે 7/12 8. અને તમે સાંભળ્યું હોય જો કોઈ છે કોઈ આપણે ખેડૂત ગુજરાતી નામ ખૂબ ફેમસ છે 7/12 8. આઈ ડોન્ટ હેવ ફાર્મલેન્ડ તો એ બધી મને આઈડિયા નથી બટ આઈ હેવ હર્ડ એન્ડ આઈ હેવ સીન ધોઝ થિંગ્સ. એમાં નામ ચડાવવું પડે છે. સપોઝ કોઈ એક પર્સન છે એના નામે થઈ ગયું હોય બીજી ખરીદી છે કોઈ ફાર્મલેન્ડ તો એક એમાં ચડે છે નામ. અને જો તમે ખાતેદાર હો ને તમારી તમામ જે પ્રોપર્ટી જે છે ફાર્મલેન્ડ છે વેચી નાખી અને એકવાર તમે બધી જ લેન્ડ વેચી નાખી પછી તમે ખાતેદાર નહીં રહેતા પછી તમે અગેન ખાતેદાર બનવા માટે કોઈ સ્કોપ છે નહીં. તો ઘણા વ્યક્તિ કહે છે કે એટલીસ્ટ 1 વીઘા farmland છે you should keep, one should keep. થોડી ઇન્ફોર્મેશન મેં તમને રિલેટેડ ટુ ડોક્યુમેન્ટેશન્સ એન્ડ ઓલ આપી છે. આઈ હોપ એ ફ્રૂટફુલ રહી. તો આ સિંગલ લાઈન છે એ લખી લઈએ ક્વિકલી. તમને ખબર જ છે 10 2. ફર્સ્ટ સ્કીમિંગ શા માટે? ટુ હેવ જસ્ટ ઓર મેઇન આઈડિયા. સ્કેનિંગ પર્ટિક્યુલર ઇન્ફોર્મેશન, પીસ ઓફ ઇન્ફોર્મેશન, એક્સટેન્સિવ રીડિંગ પ્લેઝર અને જનરલ આઈડિયા માટે, અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ માટે, અને લાસ્ટ ઇન્ટેન્સિવ રીડિંગ
એક્યુરેટ અને ક્લોઝ રીડિંગ માટે છેલ્લે એક વર્ડ યુઝ કરી લેજો, ઇન્ક્લુડ કરી લેજો. ધીસ ઇઝ ક્લોઝ રીડિંગ, રાઈટ? These are few questions. Last mic add કર્યો છે મેં. Discuss the detail types of reading in details. Okay, quickly. થોડું એક કોમ્પ્રિહેન્શન છે, જોઈ લઈએ ક્વિકલી. શું કહેવા માંગે છે? This comprehension is regarding હજ. હજ છે એન્યુઅલ પિલગ્રિમેજ છે. પિલગ્રિમેજ એટલે તમે યાત્રા સમજી લો, તમને ખ્યાલ છે કે નહીં ખ્યાલ, ઇટ્સ ઓકે. તો એ છે મેકા. મેકા એક સિક્રેટ સિટી છે સાઉદી અરેબિયાનું, અને ત્યાં લાખો લોકો, મિલિયન્સ ઓફ પીપલ એવરી યર જાય છે. તો એના રિલેટેડ આ ઇન્ફોર્મેશન છે, ધ્યાનથી સમજીએ અને પછી આપણને ખ્યાલ આવશે. થોડા ક્વેશ્ચન છે એ સમજશું. The annual Hajj is said to take place in the sacred city of Mecca, Saudi Arabia, and the pilgrimage is one of the most important events in the Muslim calendar. It lasts. Last નો મતલબ થાય છે કન્ટિન્યુ રહે છે, approximately 5 to 6 days. 5 થી 6 દિવસ છે એ ચાલુ રહે છે. And it is a mandatory religious duty for Muslim. Mandatory નો મતલબ થાય છે compulsory. Pilgrimage નો મતલબ થાય છે યાત્રા. Mecca, it is a city. Mecca અને મદીના. ઇવન મીના છે એક સિટીનું નામ. એનું જે કેપિટલ છે જેદાહ છે, રિયાદ, સોરી. So this is Saudi Arabia અને રિયાદ is the capital. તમે જોઈશું રિયાદ ઇઝ ધ કેપિટલ. જેદા છે ત્યાં જવું પડે છે મેકા જવા માટે. મેકા અને મદીના, કારણ કે 7th સેન્ચુરીમાં મોહમ્મદ પૈગંબર છે એને મેકાથી મદીના જવું પડ્યું હતું, અને એને કહેવાય છે હિજરત કરવી પડી હતી, એક્ઝોડસ હતી એ, રાઈટ? One minute. Okay. This is Mecca. અને આ જે વચ્ચે આવેલી જે ઇમારત છે એને શું કહેવાય છે? કોઈ કહેશે મને? Is it legible? તમને દેખાય છે? Could you see the PPT? Yes. This is એક સ્લાઇડ આવે છે આપવામાં. See Mecca અને મદીના. This is Mecca.
This is a great mosque of Mecca જે વચ્ચે આવેલું છે એને કાબા કહેવાય છે અને આ એક ફેક્ટ હંમેશા માટે યાદ રાખજો. The Great Mosque is the largest mosque in the world and the second largest building in the world behind the Boeing Everett factory. Boeing જે એરક્રાફ્ટ બનાવતી કંપની છે 747 હમણાં થોડા કોન્ટ્રોવર્શિયલ એરક્રાફ્ટ હતા તો એની બિલ્ડિંગ છે વર્લ્ડની સૌથી લાર્જેસ્ટ બિલ્ડિંગ છે and after that this is the largest building in the world and એનું નામ શું છે ગ્રેટ મોસ્ક ઓફ મેકા આપણે મક્કા કહીએ છીએ બટ ઇંગ્લિશમાં એને મેકા કહે છે. આગળ વધીએ કોમ્પ્રિહેન્શનમાં. See, Hajj must be carried out at least once in the lifetime of all adult Muslims. કેરી આઉટ કરવું એટલે એકવાર જવું હજ કરવા માટે. However, they must be physically and financially capable of undertaking એટલે કંઈ પણ કરવા માટે, undertaking the journey ઉપર જવા માટે, and must be able to support their family during their absence. તો એ કહેવા માંગે છે પહેલા તો હજ શું છે એ કહ્યું, હજ શા માટે કરવી જોઈએ, કોણે કરવી જોઈએ, કમ્પલસરી કેના માટે છે એ બી કહ્યું. Carry out and undertake બે important words આવ્યા છે. This year's Hajj has been greatly scaled down. Scaled down કરવું એટલે ઓછું કરવું, લોકોનું જે એનરોલ થવાની જે ક્ષમતા છે એને સ્કેલ ડાઉન કરવામાં આવ્યું છે. Why? Because precautionary measures જે પગલાં લેવા જોઈએ શરૂઆતમાં જ, કંઈ પણ થાય એને પહેલા જે શરૂઆતી પગલાં હોય એને પ્રિકોશનરી કહેવાય છે. પ્રી આવેલો વર્ડ છે એટલે for coronavirus have been put in place. And the pandemic નો મતલબ આપણે સમજ્યો છે, right? Specifically ચિંતનને ખ્યાલ હશે. What is pandemic ચિંતન? 3 થી 4 વર્ડ્સ કર્યા હતા. If you can share with us. What is pandemic? Pandemic is not equals to coronavirus. Dangerous variant. It is like this. Endemic, epidemic, and pandemic. આ 3 વર્ડ્સ મેં આપ્યા હતા. એન્ડેમિક એટલે કોઈ એક ડિસીઝ છે એ પ્રિવેલ કરે છે કોઈ એક જગ્યાએ. એપિડેમિક છે તો તેનાથી વધારે કે એન્ટાયર રિજનમાં પ્રસરી ગયો છે. અને પેન્ડેમિક છે એનો મતલબ થાય છે વૈશ્વિક રોગચાળો. એપિડેમિકનો મતલબ થાય છે ખાલી રોગચાળો અને પેન્ડેમિકનો મતલબ થાય છે વૈશ્વિક રોગચાળો, વિશ્વમાં ફેલાઈ ગયેલો છે. અરાઉન્ડ 10, 20, 30 નેશન્સ છે એના પેલામાં છે વર્ટિકલમાં. સો પેન્ડેમિક છે એને કહેવાય છે વૈશ્વિક રોગચાળો. I hope it is understood. Dangerous period of time છે નહીં, યાદ રાખવાનું છે. I hope it is understood. And has mean the postponement of the numerous events causing considerable ખૂબ જ વધારે disappointment for pilgrims. Pilgrims એટલે યાત્રાળુઓ થાય છે, pilgrimage એટલે યાત્રા થાય છે. The Saudi Ministry of Hajj and Umrah announced last month that it was severely limiting the number of pilgrims. Pilgrims નો મતલબ મેં કહ્યું યાત્રાળુઓ allowed to enter the holy site એટલે કે જે પવિત્ર સાઇટ છે જે કાબા મેં કહ્યું
જે ઇમારત મેં કહ્યું તે this year. Officials said that the measures were to avoid any further outbreak. Outbreak નો મતલબ થાય છે જે રોગચાળો જે પ્રસરે છે કઈ રીતે પ્રસરે છે કયો રોગચાળો છે COVID-19 and contain એટલે એને રોકવું પ્રિવેન્ટ કરવું સ્ટોપ કરવું the risk of infection. Many Muslim majority countries around the world have cancelled pilgrimages to Mecca. ઘણી બધી મુસ્લિમ મેજોરિટી countries છે around 50 countries છે એમ કહેવાય છે કે Indonesia is the largest and the result is that Mecca will see only tiny fraction એક નાનકડો fraction જે છે small group જે છે એ પહોંચે of the 2 million pilgrims it usually receives during Hajj. જે 2 મિલિયન જે છે એટલે કે 20 લાખ લોકોનો એક સ્મોલ પોર્શન છે આ વખતે પહોંચશે. This year places will be restricted to a few thousand Saudi Arabian citizens. 22-time pilgrim વફા શાહીન છે ઘણા લોકો મુસ્લિમ છે એને એક વખત હજ કરવી બી ઇમ્પોસિબલ હોય છે લાઈફ ટાઈમમાં એક પર્સન છે એને 22 ટાઈમ પિલગ્રીમ કરી છે એ કહે છે I was not upset by the Hajj news this year as I know there are plenty of ways to take advantage of this precious spiritual time. એટલે હજ ઉપર જવું જ નથી આ એક એવો મહિનો ચાલે છે ઈદ અને બધું ચાલે છે રમજાન મહિનો ચાલુ છે તો ઘણા બધા બીજા રસ્તાઓ છે કે જેમાં આપણે પ્રાર્થના કરી શકીએ છીએ. તો આ એક હતું સ્મોલ પેરેગ્રાફ અને એના ક્વેશ્ચન અને આન્સર તમને સામે આપેલા છે. પહેલો જ ક્વેશ્ચન એ છે હાઉ મેની ટાઈમ્સ હેઝ વફા શાહીન અટેન્ડેડ ધ હજ. ક્વેશ્ચન લખતા જજો મારી સાથે તમારે આન્સર આપવાના છે મને. if possible સ્ક્રીનશોટ લઈ લો if possible સ્ક્રીનશોટ લઈ લો અને સ્ક્રીનશોટ લઈને ડન કરી દેજો મને ડન કરી દેજો ચેટમાં. ઓકે and next જે છે these are this total 10 question છે. ડન. આ ક્વેશ્ચન આન્સર તમારે 1 to 2 લાઇન્સમાં આપવાના છે બીજું કશું નથી 1 to 2 લાઇન. ઓકે તો that was see આપણે જે ઘણું બધું વર્ક ફિનિશ કર્યું છે ઘણા બધા વર્ડ્સ બી મળ્યા છે આપણને રાઈટ. સો અહીં સુધી રાખીએ છીએ. આજે એક નવો ટોપિક મારે શરૂ નહીં કરવું કે જે મેથડ છે મેથડમાં થોડી વાર લાગશે એટલા માટે આગળ નહીં જઈ શકીએ. ઓકે અહીં સુધી રાખીને તમારું નામ અને તમારો રોલ નંબર ચેટ બોક્સમાં ક્વિકલી જો મને શેર થઈ શકે તો કારણ કે 1 મિનિટ બાકી છે હવે. So Vekaria Uday, D2D students, roll number 3, roll number